मुकाबले में टॉस जीता सार्क गोल्ड, फैसला किया बॉलिंग करने का। थर्ड मैच ऑफ द डे, वर्धमान दक्षिण एमएलए कप 2K25 D1 मैच नंबर 3। फर्स्ट बॉल, ये खूबसूरत ट्रॉफी, कौन बनेंगे चैंपियन। स्ट्राइक पे तैयार गोपाल सिंह, एक तरफ नईम सिसोदिया। पहली बॉल फुल टॉस बॉल मिस कर बैठे, रन आया नहीं पहली बॉल से। बॉलिंग कर रहे सहनसा, पहला ओवर। मूल मंच काफी खुश, सभी दर्शक साथ साथ समर्थक, बिहाइंड द सीन ये काफी चेहरे काफी मेहनत की है इस टूर्नामेंट के लिए। अब देख रहे हैं वर्धमान दक्षिण एमएलए कप। लीजिए फुल टॉस बॉल, बल्ले पे लगकर बॉल विकेट पे। गोपाल सिंह आउट हुए बिना स्कोर किए। गोपाल सिंह डिपार्ट्स विदाउट एनी स्कोर। श्री सीमेंट काटवा पहली ओवर में विकेट गवा बैठे। बहुत अच्छी शुरुआत सहनसा। बैटिंग लगा रहे नंबर 3 पे पुटू साहा। कैप्टन सोच रहे होंगे कुछ अलग प्लानिंग करे इस मुकाबले। दोनों टीमें कैप्टन श्री सीमेंट काटवा और सार्क गोल्ड। एक तरफ कैप्टन विकास पंडित, एक तरफ कैप्टन राजू। टीम का स्कोर अभी तक खाता खुला नहीं है। एक विकेट 2 बॉल से। स्ट्राइक पे पुटू साहा। पैर पे बॉल करने का प्रयास, काफी फाइन। फील्डर पीछे पहुंच नहीं पाएंगे, मिलेगा बाउंड्री। बाउंड्री के साथ स्कोर बोर्ड शुरू होता हुआ। फर्स्ट रन ऑन द बोर्ड विद द बाउंड्री। वेल बॉल जड़ में सीधे। सहनसा वाकई में जो गेंदबाजी चाहिए था वो दिया पहले ओवर में। ये वो बॉल पिछले बॉल पे किस तरह से प्राप्त हुए पुटू साहा। अभी तक 4 बॉल 4 रन 1 विकेट इस ओवर में। सहनसा अभी तक 2 मुकाबले खेले गए, दोनों मुकाबले में जो टीम चेस की है वही जीते हैं। पहले मैच में रेजा सुमन 11, दूसरे मैच में मनीष 11। फील्डर पीछे पहुंचे, बॉल को रोक नहीं पाए और बॉल निकल के बाहर। 4 रन के लिए रन बचाने होंगे आपको। अभी तक ये अच्छा ओवर डाले सहनसा।
5 बॉल 8 रन, 1 विकेट श्री सीमेंट काटवा। नेक्स्ट मैच both the team captain please reporting করুন। ওম সাই বাবা 11 এবং রেহান হ্যাস 11। পরবর্তী ম্যাচ দুই ক্যাপ্টেন রিপোর্টিং করুন। नेक्स्ट मैच के लिए दोनों टीमों से रिक्वेस्ट है आप लोग रिपोर्टिंग करें। ओम साई बाबा 11 और रेहान हैस 11। জানিয়ে রাখি প্রত্যেক দর্শক বন্ধুর জন্য প্রত্যেক ম্যাচে ম্যান দ্য ম্যাচ প্লেয়ার জন্য 1500 টাকা ক্যাশ ট্রফি টি শার্ট এবং গিফট হ্যাম্পার রয়েছে। প্রত্যেক ম্যাচে ম্যান দ্য ম্যাচ প্লেয়ার জন্য 1500 টাকা कैश ट्रॉफी टी शर्ट एवं गिफ्ट हैम्पर। 5 बॉल 8 रन अभी तक इस ओवर में 1 विकेट। सहन साहब बॉलिंग कर रहे हैं। पांच बॉल 8 रन अभी तक इस ओवर में। सहनसा पहली बॉल डॉट फिर विकेट, उसके बाद बाउंड्री फिर डॉट फिर बाउंड्री। आखिरी बॉल ओवर की 5 बॉल से 8, 1 विकेट श्री सीमेंट काटवा। लास्ट बॉल ऑफ द फर्स्ट ओवर। पांच बॉल 8 रन 1 विकेट। आखिरी बॉल डालेंगे सहनशाह। नेक्स्ट मैच एक तरफ होंगे ओम साई बाबा 11, एक तरफ रेहान हैस 11। दोनों टीम रिपोर्टिंग करेंगे अगले मैच के लिए। बड़े आराम से पुटू साहा घुटना टेक और तमाशा देख छक्के के साथ ओवर की समाप्ति। 1 ओवर के बाद 14 रन 1 विकेट 14 फॉर 1। पहले ओवर 14 रन 1 विकेट श्री सीमेंट काटवा।
कैच कॉल और फंस गए जाल में नईम सिसोदिया। बहुत बड़ा ये विकेट सुरभि अपने नाम करते हुए विकेट नंबर 2 आउट हुए नईम सिसोदिया। दूसरा ओवर जारी 14 रन 2 विकेट 8 ओवर का मुकाबला। बैटिंग ले रहे विजय वर्मा बिजली। 2 विकेट गंवाने के बाद बिजली अंदर आ रहा है बैटिंग करने के लिए। सामने स्ट्राइक पे तैयार विजय फेस करेंगे सुरभि। चल पड़े फिर से एक बार। ड्राइव किया सिंगल चाह रहे थे लेकिन सही टाइम पे वापस पहुंचे या नहीं देखना होगा। लेकिन फिलहाल एक रन के लिए भागे। फिर डायरेक्ट हिट लगी है। अंपायर एक बार कंफर्म करेंगे अंदर पहुंचे या नहीं देखना होगा। जब बॉल विकेट पे लगी तब उनका बैट कहां था चेक करेंगे। टेक्नोलॉजी है आपके पास। आइस रॉकेट्स आते ड्राइव किया था। अच्छा थ्रो कवर से सीधे विकेट पे अंदर पहुंच गए अंदर। कोई मुश्किल नहीं। सबसे खास बात बैट उन्होंने ड्रैग किया। अगर आप बैट ड्रैग करते तो चांसेस बच जाते हैं। रूम बनाकर खेलने का प्रयास। थर्ड मैन पीछे है मौजूद। सिंगल ही आएगा। विजय बिजली इनका नाम है और बिजली गिराएंगे। 3 बॉल अभी तक इस ओवर में अच्छा चला था लेकिन चौथे बॉल पे आया ओवर बाउंड्री। 22 पे 2। वेट किया डीप पॉइंट किया और फील्डर मौजूद। रन आया नहीं। अभी तक अच्छा चला है जिस तरह से गेंदबाजी रही है। दूसरा ओवर जारी है। 22 रन 2 विकेट। इस ओवर से 8 रन 5 बॉल हुए। विजय 3 बॉल से 7। पोटू 5 बॉल से 15। नेक्स्ट मैच ओम साई बाबा 11 एंड रेहान हैस 11। बोथ द टीम कैप्टन रिक्वेस्टेड प्लीज रिपोर्टिंग करून। अच्छी गेंदबाजी। लास्ट बॉल सिंगल के लिए भागेंगे और शायद यहां पे एक बार फ्रंट फुट एक बार कंफर्म करेंगे। तीसरे नंबर की भूमिका में पोसनजीत बुबाई दत्तो। ओम साई बाबा 11 ফটো সেশন টাইম 3 PM। ফটো সেশন টাইম 3টা সময় কিন্তু মাথা রাখবে। ওম সাই বাবা 11 ফটো সেশন টাইম 3টা সময়। दो ओवर 23 2 विकेट
बिजली एक तरफ 4 बॉल से 8, एक तरफ पुटू साहब 5 बॉल से 15, एक पार्टनरशिप दोनों ढूंढ रहे हैं। अजीजुल आए बॉलिंग के लिए अब। अजीजुल गेंदबाजी करेंगे। तीसरा ओवर इस पारी का। श्री सीमेंट काटवा 23 पे 2 बर्धमान दक्षिण एमएलए कप आप देख रहे हैं। थैंक यू सो मच एमएलए सर खोकन दास। वेल बॉल काफी नीचे रही बॉल पड़ने के बाद समझ नहीं पाए। तो क्वालिटीज ऑफ बॉलर इस बार देखने को मिले हैं इस टूर्नामेंट में अभी तक। 23 पे 2। बिजली बड़े शॉट लगाना पसंद है इनको। काफी ऊंची गई है और साथ में दूरी भी बिल्ला मैक्सिमम। रिवर्स के लिए तैयार थे मानो। फुल टॉस मिला और भेज दिया बात छक्के के लिए। विजय बिजली। स्कोर मूव 29-29 2 विकेट। और इस छक्के के बाद थोड़े से स्माइल पुटू साहा के चेहरे पे। वो जानते हैं दबाव थोड़ा कम हो रहा है। जब आपके पार्टनर अच्छे फॉर्म में हो, आप खुद फॉर्म में हो, तो आप ये उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा टोटल बन जाए। टीम का स्कोर 35 2 विकेट। 2 ओवर 3 बॉल। छोटी गेंद तैयार थे इस बॉल के लिए मानो। 6 6 एंड 6। 3 बॉल 3 छक्के और पहले एक डॉट बॉल। 4 बॉल इस ओवर में 18 रन। বল বাজার আছো একটু দেখবে। तीन लगातार छक्के उसके बाद सिंगल। स्ट्राइक पे पुटू साहा 42 पे 2। कदमों का इस्तेमाल पड़ने के बाद बॉल थोड़ी सी बाहर निकली। रन नहीं आया इस बॉल से। ओवर की समाप्ति। इस ओवर से 19 रन। 42 आफ्टर एंड ऑफ 3 ओवर्स लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 42 पे 2 3 ओवर के बाद 8 ओवर का मुकाबला। तो एवरेज स्कोर आप कह सकते हैं 100 110। बोले के लिए बुला फिर से एक बार सुरभि को। फुल टॉस बॉल। पहली बॉल आते ही बिजली शुरुआत के छक्के से फर्स्ट बॉल 6।
जाने दिया इस बार, कोई मौका नहीं फील्डर के पास। मिलेगा बाउंड्री। कितनी जल्दी आए पोजीशन में, दो फील्डर के बीच में मिला बाउंड्री। सुरभि पहले बॉल 6 फिर 4 इस ओवर में। टीम का स्कोर 52, 52 पे 2। चौथा ओवर इस पारी का। इस बार अक्रॉस द लाइन गए, कोई रन नहीं। करंट रन रेट 14.86। ये वो बॉल पिछले बॉल पे थोड़ी सी बॉल नीचे रही, जो बाउंस उम्मीद कर रहे थे वो मिला नहीं। 52 रन, 2 विकेट। चौथा ओवर जारी। आप देख रहे हैं इस वक्त बर्धमान दक्षिण एमएलए कप। कैच का कॉल है, फील्डर बहुत दूर है, मिलेगा बाउंड्री। जाने दिया ऑफ स्टंप से काफी बार। वाइड बॉल, ये बॉल फिर से डालना होगा आपको। फिफ्टी 57, 2 विकेट, 3 ओवर 4 बॉल। बहुत ही आसानी से बिजली अभी तक 14 बॉल खेले, इस पारी में 47 रन। एक शानदार इनिंग्स खेल रहे हैं। वेट किया आखिरी समय तक, इंतजार किया, उसके बाद ये शॉट इनके बल्ले से आया। 6 रन। सिक्सटी 63 पे 2। ओवर के अंतिम बॉल बाकी है। कैच का कॉल है, फील्डर नीचे पहुंच गए। गौरव कोई गलती नहीं, बहुत बड़ा विकेट। आउट हुए विजय, विकेट नंबर 3। निराश होंगे विजय, एक कमाल की पारी इनकी रही। 15 बॉल से 47 बनाकर आउट हुए, ये वो विकेट। कोशिश बिल्कुल सही थी लेकिन दूरी प्राप्त नहीं कर पाए और आउट हुए। 4 के बाद 63, 3 विकेट। 63 फॉर 3 आफ्टर 4 ओवर्स। बैटिंग लगाएंगे विकास पंडित। कैप्टन कम्स टू बैट। এবং ব্যাটিং স্কোর কার্ড যদি প্রথম 4 ওভারের ক্ষেত্রে দেখতে যাই আমরা, গোপাল সিং কোনো রান না করে ফিরতে হয়েছিল। নাইম কোনো রান আসেনি ব্যাটে, এবং পুটু সাহা 6 বল থেকে 15। অপর প্রান্তে আপনি দেখুন বিজয় যে ইনিংসটা খেলে গেল 15 বল থেকে 47 রান। এবং নিউ ব্যাটার বিকাশ পণ্ডিত এসে ব্যাট করার জন্য, এবং পঞ্চম ওভারে বল হাতে আজিজুল এসে বল করার জন্য। বলিং স্কোর কার্ড: সেন্সা 1 ওভার 14 রান, 1টা উইকেট। সুরভি 2 ওভার থেকে 30, 2টো উইকেট। আজিজুল 1 ওভার করেছিল, 19 রান, কোনো উইকেট আসেনি। পঞ্চম ওভারে আবারও বোলিংয়ে নিয়ে আসা হয়েছে ইয়র্কার লেন্থে। লেগ স্টিকে প্লেসমেন্ট করে 1টা রান সিঙ্গেলের সাথে স্ট্রাইকটা পরিবর্তন হলো। স্ট্রাইকে যাবে নিউ ব্যাটার বিকাশ।
বিকাশ পণ্ডিত। 64-64 3 উইকেট। পঞ্চম ওভারের খেলা চলছে, 8 ওভারের ম্যাচ। কারেন্ট রান রেট 15 পয়েন্ট সামথিং, এগিয়ে চলেছে এই মুহূর্তে। অফ স্টাম্পের বাইরের বেরিয়ে যাওয়া বল, ব্যাটের ফেস করলেন, কভারের উপর দিয়ে বলকে মাঠের বাইরে নিয়ে গেলেন। প্রথম বল ফেস করেছেন এবং তারই সাথে 6টা রান স্কোর বোর্ডে। 70-এ পৌঁছে গেল এই মুহূর্তে শ্রী সিমেন্স কাটোয়া। বর্ধমান দক্ষিণ এমএলএ কাপ 2025, ধন্যবাদ সম্মানীয় শ্রী খোকন দাস মহাশয়কে, একটা দুর্দান্ত টুর্নামেন্ট। আবার একবার চেষ্টা করছেন, ব্যাটে ট্রুতে লেগেছে বল, ফলশ্রুতিতে বোলার নিজে পৌঁছে যাবেন, রান আসবে না এই বল থেকে। প্রথম বল সিঙ্গেল, দ্বিতীয় বল ওভার বাউন্ডারি, পরের বলটা ডট বল। ফুল টস ডেলিভারি মিড উইকেটের উপর দিয়ে, আবারও 6টা রান স্কোর বোর্ডে বিকাশ পণ্ডিতের ব্যাট থেকে। তিনটে উইকেট হারিয়েছে শ্রী সিমেন্স কাটোয়া, এবং যে টেম্পোটা সেট করে দিয়ে গেছে এই মুহূর্তে। 15 বল থেকে 47 রানে একটা দুর্দান্ত ইনিংস ছিল সেখানে বিজয়ের পক্ষ থেকে। স্কয়ারলেগ অঞ্চল, ফিল্ডার রয়েছেন, ফেরত পাঠানোর আগে একবারের জন্য প্রান্ত বদল। স্ট্রাইকে আবারও পটু সাহা, 7 বল থেকে 16 রানে অপরাজিত রয়েছেন। অপর প্রান্তে দেখুন আপনি দলের অধিনায়ক যে জায়গায় ব্যাট করতে এসছেন। চার বল থেকে 13। পটু সাহা স্ট্যান্ড অ্যান্ড ডেলিভার, স্টাম্পের উপরে বল, আবারও ঠিকানা লেখা ছিল একদম মাঠের বাইরে যাবার জন্য। আরো 6টা রান। ওভারের পরিসমাপ্তি, এই ওভার থেকে মোট 20টা রান, 3টে ওভার বাউন্ডারি, 2টো সিঙ্গেল। 5 ওভার শেষ হয়েছে, 5 ওভার থেকে 83 রান, 3 উইকেট। বল বয়ের দায়িত্বে যে ভাইরা রয়েছে তাদের প্রত্যেককে বলবো সঠিক সময়ে বলগুলো মাঠের মধ্যে ফেরত পাঠাতে হবে, কারণ প্রচুর বল মাঠের বাইরে যাচ্ছে এবং কোনো বলই ফেরত আসছে না। তাই বল বয়ের দায়িত্বে যারা রয়েছে তাদের প্রত্যেককে রিকোয়েস্ট করছি সঠিক সময়ে বলগুলো ফেরত পাঠাতে হবে। 5 ওভার 83, 3 উইকেট, কারেন্ট রান রেট 16.60। যেভাবে এগিয়ে চলেছে এই মুহূর্তে শ্রী সিমেন্টস কাটোয়া। ষষ্ঠ ওভার, পাঁচ ওভার 83, 3 উইকেট। ষষ্ঠ ওভার বল হাতে নিউ বোলার গৌরবকে নিয়ে আসা হচ্ছে এখানে বলের দায়িত্বে।
বর্ধমান দক্ষিণ এমএলএ কাপ 2025। আচ্ছা, কমিটির ম্যাচ অফিসিয়াল যে জানিয়েছেন প্লেইং ইলেভেনে যেহেতু নেগি ছিল, অর্থাৎ নেভিকেই নামতে হবে প্লেইং ইলেভেনে। সুমিত, হ্যালো। পাঁচ ওভার 83, 3 উইকেট এবং ষষ্ঠ ওভার বলাতে সুমিত নেগিয়ে আসছেন বোলিং করার জন্য।
সামনে বিকাশ পণ্ডিত, নন স্ট্রাইকে ফুটু সাহা। আট বল থেকে 22 অপরাজিত রয়েছে, নন স্ট্রাইকে ফুটু সাহা, অপর প্রান্তে বিকাশ পণ্ডিত 4 বল থেকে 13। ষষ্ঠ ওভারে সুমিত নেগি যেভাবে কারেন্ট রান রেটে রান এগিয়ে চলেছে এই মুহূর্তে শ্রী সিমেন্ট কাটোয়া। প্রথম বলই ফুলটস, স্কয়ার লেগের উপর দিয়ে মাঠের বাইরে নিয়ে গেলেন বিকাশ পণ্ডিত। ওয়েলকাম সুমিত নেগি। যেভাবে ব্যাট করছেন এই মুহূর্তে সে জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনি ফুলটস ডেলিভারি করবেন, সহজে রেহাই পেয়ে যাবেন এমনটা নয়। আরো 6টা রান, 89, 89, 3 উইকেট। বর্ধমান দক্ষিণ এমএলএ কাপ 2K25 একটা দুর্দান্ত আয়োজন, দুর্দান্ত অ্যাটমসফিয়ারের মধ্যে এগিয়ে চলেছে আজকের ম্যাচ। হাত খুলবেন ম্যাচ অফিসিয়াল, অস্ট্রেপের অনেকটা বাইরে হয়েছে বল, ওয়াইডের সংকেত, একটা রান চোখ হবে, একটা বল বাড়লো 90, স্কোরবোর্ডে 90। কারেন্ট রান রেট 17.42। ওয়েস্টটাই চেক করার জন্য রেফার করা হয়েছে তৃতীয় আম্পায়ারকে। ওয়েট করতে হবে আমাদের সিদ্ধান্তের জন্য। কি টুইস্ট রয়েছে বাকি এখনো পর্যন্ত, কি সংকেত আসবে তৃতীয় আম্পায়ারের পক্ষ থেকে, ওয়েট করছি আমরা। সেট ডেলিভারি, তৃতীয় আম্পায়ারের সংকেত, অর্থাৎ তারও একটা উইকেট হারাবে এখানে। উইকেট নাম্বার 4 ফিরতে হবে বিকাশ পণ্ডিতকে। ফুলটসে ওভার বাউন্ডারি এসেছিল প্রথম বলের ক্ষেত্রে এবং পরের বল ফুলটস উইকেট হারালো এখানে দল। 90-4 শ্রী সিমেন্ট কাটোয়া। নিউ ব্যাটার ভিডিও ভার্সন ব্যাট করার জন্য সুমিত নেগি। প্রথম বল ফুলটস ছিল 6টা রান, পরেরটা একদম অফ স্টাম্পের বাইরে ওয়াইড, তার পরের বল আবারও ফুলটস, সেখানে উইকেট এনেছে। শর্ট অফ লেন কালেকশন, সুযোগ হাতছাড়া হয়েছে। ডট বল, দেখুন শর্ট অফ লেন বল, খুব যে একটা পাওয়ার ছিল শটের পিছনে এমনটা নয়, একদমই ফিল্ডারের হাতে, সুযোগ হাতছাড়া হয়েছে। বেটার লাইন বল পিচ করার পর যেন একটু কাটা বদল করেছিল এখানে। আরও একটা ডট বল,
নেক্সট ম্যাচ রিয়ান হাস 11। আবার অনুরোধ করছি প্লিজ প্লেয়ার লিস্ট সাবমিট করুন। দুর্দান্ত ইয়র্কার, গতির সাথে ইয়র্কার লেন্থে বল, একটাই রান। সিঙ্গেলের সাথে স্ট্রাইকটা পরিবর্তন হয়েছে, স্ট্রাইকে গেছেন পুটু সাহা। 91, 91, 4 উইকেট। যেভাবে এই ওভার শুরু হয়েছিল, প্রথম বলটা ফুল টস, 6টা রান, তারপর ওয়াইড, এবং তারপর থেকে আপনি বোলারের কামব্যাক দেখুন। উইকেট আনার পর পরপর দুটো ডট বল এবং পরেরটাই সিঙ্গেল। প্রথম বলের পর থেকে খুব যে একটা সুযোগ পেয়েছেন, সুযোগ তৈরি করেছেন ব্যাটাররা, এটা বলা যাবে না। লো ফুল টস, সামনে পুটু সাহা, কোনো মিস্টেক নয় এখানে। আবারও 6টা রান স্কোয়ার লেগের উপর দিয়ে। ছয় ওভার শেষ, 6 ওভার থেকে 97, 4 উইকেট। ওভার শুরু হয়েছিল ওভার বাউন্ডারির সাথে, ওভার শেষ হয়েছে ওভার বাউন্ডারির সাথে। গত ওভার থেকে এসছে 14 রান, 7 উইকেট। 6 ওভার 97 রান, 4 উইকেট হারিয়েছে। শেষ 2 ওভার বাকি রয়েছে, 12 বল বাকি রয়েছে প্রথম ইনিংসের। শাহনশাহ আসবেন বোলিং করার জন্য। অন্তিম ওভারের আগের ওভার, ভাইটাল ওভারে নিয়ে আসা হচ্ছে তাকে। 1 ওভারের স্পেল ছিল, সেই ওভার থেকে 14 রান, 1 উইকেট। প্রথম ইনিংসে শেষ 12টা বল। সামনে ভীরু, নন স্ট্রাইকে পুটু সাহা। একদম ফুলার লেন্থে বল, ব্যাটের কিনারা ছুঁয়ে থার্ড ম্যান অঞ্চল দিয়ে গতির সাথে বেরিয়ে গেল এবং দিয়ে গেল 4টে রান। বোলারের গতি কখনো ব্যাটারদের রান দিয়ে যাওয়ার কারণ হয়ে থাকে, এক্ষেত্রে সেটাই হলো। ব্যাটের কিনারা ছুঁয়ে 4টে রান, 17 রান পেয়ে রয়েছে এই বাউন্ডারির সাথে শ্রী সিমেন্টস কাটোয়ার। আপিল রয়েছে, লেগ বাই স্বরূপ 1টা রান, সিঙ্গেল রান। স্ট্রাইক পরিবর্তন, স্ট্রাইকে পুটু সাহা আবারও পৌঁছে যাবেন। 102। প্রথম বল বাউন্ডারি, পরের বল লেগ বাই স্বরূপ 1টা রান। সামনে পুটু সাহা 9 বল থেকে 28 রানে অপরাজিত রয়েছে। এবং আপনি যখন পুটু সাহার কথা বলবেন, সে জায়গায় দাঁড়িয়ে সাইলেন্ট কিলার কি কারণে বলা হয়ে থাকে দেখুন। বড় শট খেলার ক্ষেত্রে খুব যে অ্যাগ্রেসিভ এমনটা নয়, বলের ম্যারিট অনুসারে যাবেন এবং রান নিয়ে আসবেন। কভারের উপর দিয়ে কি দুর্দান্ত টাইমিং গত বলের ক্ষেত্রে। অন দ্য রাইট শট খেলেছিলেন পুটু সাহা। 108 স্কোর বোর্ডে। লেগ স্টিকের উপরে বল ফ্লিক করেছেন, ফিল্ডার রয়েছে। থার্ডম্যান অঞ্চল ফেরত পাঠানো আগে 1টা রান, সিঙ্গেল রান। স্ট্রাইক রোটেট করতে হবে, শুধু যে বড় শটের উপর আপনি ভরসা করবেন এমনটাও নয়। পরের ম্যাচের জন্য 2 ক্যাপ্টেনকে অনুরোধ করছি প্লিজ টসের জন্য জয়েন করুন। ওম সাই বাবা এবং রেহান হায়াস 11।
নেক্সট ম্যাচ দুই দলের ক্যাপ্টেনকে রিকোয়েস্ট করছি প্লিজ টসে জয়েন করুন। আপিল এবং উইকেট ফিরতে হবে এখানে ভিরুকে। উইকেট নাম্বার 5। রবীন্দ্র আসছেন ব্যাট করার জন্য। সায়েন্সের দ্বিতীয় সফলতা। এখনো পর্যন্ত 25 রান খরচা হয়েছে, দুটো উইকেট তুলেছেন। স্কোর বোর্ডে 109, 5 উইকেট হারিয়ে। কভার অঞ্চলে পাওয়ার পাঞ্চ, ফিল্ডার প্রস্তুত, রানার্স ম্যান ডট বল এবং তারই সাথে ওভারের পরিসমাপ্তি। 7 ওভার থেকে 109 রান, 5 উইকেট। শ্রী সিমেন্ট কাটোয়া। এগারো বল থেকে 35 রানে অপরাজিত রয়েছেন পুটু সাহা। বোলিং স্কোর কার্ড: শাহেনশাহ 2 ওভার স্পেল, 25 রান, 2টো উইকেট। সুরভি 2 ওভার থেকে 30, 2টো। আজিজুল 2 ওভার 39, উইকেট আসেনি। সুমিত নিগে 1 ওভার করেছিলেন, 14 রান, 1টা উইকেট এবং অন্তিম ওভার। অন্তিম ওভারে এসছেন, প্রথম বলটায় ফুল টস দিয়ে ফেলেছেন। স্ট্রেট ব্যাটে খেলা শট, ওয়ান ড্রপ বাউন্ডারির জন্য বেরিয়ে গেল বল। একশো 13, বাউন্ডারির সাথে রান বেড়ে দাঁড়িয়েছে, 113 পৌঁছে গেছে। অফ স্টাম্পের উপরে বল পড়ার পর একটু যেন দিশা পরিবর্তন হয়েছিল, বেরিয়ে যাচ্ছিল অফ স্টাম্পের বেটার লাইন। আপনি গত ওভারের ক্ষেত্রেও দেখুন, ওভার বাউন্ডারির সাথে শুরু হয়েছিল এবং তারপর থেকে ভালোই কামব্যাক করার চেষ্টা ছিল। অন্তিম বলটায় ফুলটস করে 6টা রান। এই ওভারে প্রথম বল ফুলটস 4 রান, পরের বলটা একদম নিজের সঠিক লাইন এবং লেন্থে ডট বল নিয়ে এসছেন। ওয়ান্স এগেন গতির সাথে আবারও একবার গুড লেন্থ স্পট 8 করার পর অফ স্টাম্পের উপর দিয়ে বেরিয়ে গেল বল। সামনে যেখানে পুটু সাহা একদমই শেড রয়েছেন, সে জায়গায় দাঁড়িয়ে পরপর দুটো বল ডট বল। একশো 13 দাঁড়িয়ে রয়েছে দলের স্কোর, 5 উইকেট হারিয়ে। এবার কানেকশন কেমন রয়েছে? 6টা রান দিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল এখানে। একশো 19 স্কোর বোর্ডে। খুব যে একটা শর্ট অফ লেন্থ ডেলিভারি ছিল এমনটা নয়, পুটু সহ সম্পূর্ণ পাওয়ারটাকে জেনারেট করে 6টা রান যোগ করেছেন লঙ্ঘন অঞ্চল দিয়ে। ব্যাটিং সাইড ডিআরএস এর আবেদন করেছেন, অনফিল্ড আম্পায়ার সিদ্ধান্তের উপর চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন।
সাইড ডেলিভারি, বাইশরূপ 4 রান। 123, 123। ফুল টস ডেলিভারি এবং এর সাথে কাভারের উপর দিয়ে 6 রান। এই ওভারটির সাথে ব্যক্তিগত অর্ধশত রান পূর্ণ হয়ে যাবে। ব্যাটটা তোলার জন্য একবার অনুরোধ করবো পুটু শাহকে, এবং প্রথম অর্ধশত রান পুটু শাহর ব্যাট থেকে। বর্ধমান দক্ষিণ এমএলএ কাপ 2K25, ফার্স্ট হাফ সেঞ্চুরি পুটু শাহর নামে, দ্য সাইলেন্ট কিলার। 129 থামল শ্রী সিমেন্ট, 8 ওভার শেষ, 129, 5 উইকেট হারিয়ে। ব্যাটিং স্কোর কার্ড যদি দেখতে চাই আমরা, গোপাল সিং 2 বল থেকে কোনো রান না করে ফিরতে হয়েছিল। ডাইয়ুম প্রথম বলেই ফিরে গেছিল। পটু সাহা 17 বল থেকে 51 রান, একটা দুর্দান্ত নক। বিজয় 15 বল থেকে 47, বিকাশ পণ্ডিত 6 বল থেকে 19 রান, বীরু 6 বল থেকে 5 রান, রবীন্দ্র একটা বল ফেস করছে, কোনো রান আসেনি। এবং বোলিং স্কোর কার্ড যদি দেখতে চাই, সায়েন্সা 2 ওভার 25 রান, 2 উইকেট। সুরভি 2 ওভার থেকে 30 রান, 2 উইকেট। আজিজুল 2 ওভার 39, এক্সপেন্সিভ, কোনো উইকেট আসেনি। সুমিত নেগি 2 ওভার 30 রান, 1 উইকেট। সব মিলিয়ে 129, 5 উইকেট হারিয়ে। এবং ফল অফ উইকেট যদি দেখতে চাই, 0 রানের মাথায় প্রথম উইকেট হারিয়েছিল, দ্বিতীয় উইকেট 14 রানের মাথায়। তারপর থেকে একটা বেটার পার্টনারশিপ 2 ব্যাটারের মধ্যে, 63-3, 90 রানের মাথায় চতুর্থ উইকেট, এবং পঞ্চম উইকেট হারিয়েছে 109 রানের মাথায়। তারপর থেকে আবারও 20 রানের একটা পার্টনারশিপ। তো সব মিলিয়ে 8 ওভার 129-এ 5। স্যার গোল্ড তাদের কাছে টার্গেট সেট হয়েছে 130, 130।
दूसरे पारी की शुरुआत होगी। दो सलामी बल्लेबाज राजू और टुकाया बैटिंग करने के लिए। टारगेट 130। 8 ओवर में बहुत अच्छी बैटिंग रही पुटू साहब। पहला ओवर बॉलिंग करेंगे रिंटू रिंटू रॉय। सार्क गोल्ड बनाम श्री सीमेंट काटवा। नेक्स्ट मैच ओम साई बाबा 11 एंड रेहान हैज 11। ओवर की पहली बॉल स्ट्राइक पे तैयार राजू। पहली बॉल फुल टॉस बॉल सीधे बल्ले से शुरुआत किए छक्के से राजू। जो टारगेट सामने 8 ओवर में 130 उसके लिए आपको शुरू से अटैक करने होंगे। सामने स्ट्राइक पे तैयार राजू। अब फिर से अगली बॉल के लिए रिंटू। थोड़ा दूर रखा इस बार ऑफ स्टंप से बाहर। वाइड बॉल सही सूझबूझ के साथ बैटिंग करते हुए। विकेट पे बॉल करने का प्रयास मिड विकेट की ओर। मिला बाउंड्री राजू। दो बॉल से 11 इस ओवर में। स्ट्राइक पे तैयार राजू। बड़े आराम से बस टाइमिंग। एक और छक्का। तीन बॉल 17 रन, कोई विकेट नहीं। रिंटू थोड़े से महंगे पहले ओवर में अभी तक। विकास पहुंचे बात कर रहे हैं। थोड़ा फास्ट करना होगा प्लीज, थोड़ा फास्ट करना होगा। ड्रोन व्यू लगातार पेश कर रहे हैं आपके सामने। रौतला फुटबॉल ग्राउंड बर्धमान का ये खूबसूरत मैदान आप देख रहे हैं। बर्धमान दक्षिण एमएलए कप 2K25। फिर से एक बार तैयार स्ट्राइक पे राजू। बॉलिंग मार्क पे रिंटू। पैरों पे बॉल करने का प्रयास। फील्डर पीछे मौजूद। सिंगल ही आएगा। 4 बॉल 18 रन। सामने स्ट्राइक पे अब टुकाए। हल्के हाथों से खेला सिंगल के लिए। डायरेक्ट हिट लगी है और लीजिए ओवर थ्रो। जहां सिंह एक बार अंपायर कंफर्म करेंगे। थर्ड अंपायर को भेजा गया है। थर्ड अंपायर को भेजा गया, एक बार कंफर्म करेंगे उसके। हेलो हेलो हेलो। थर्ड अंपायर चेक करेंगे एक बार। एक बार चेक करेंगे आउट है या नहीं। प्लीज वेट। तीसरा बार चेक कर रहे हैं पीबीडी। पोसनजीत बुबाई दत्तो।
और फैसला आया नॉट आउट। साथ में बाउंड्री, यानी 5 रन मिल जाएंगे बल्लेबाज के खाते में। 5 रन, पंजा खुला है। पीछे बैकअप पे थे गोपाल सिंह, मिस हुई उनसे बॉल, बॉल गई बाहर 4 रन के लिए। ये देखिए गोपाल सिंह पहले, उसके बाद वीरू बघेला, दोनों थे लेकिन रोक नहीं पाए बॉल को। वेट किया राजू, बहुत ही आसानी से भेजा बाहर छक्के के लिए। 29 आए पहले ओवर से। एक ओवर के बाद 29, कोई विकेट नहीं, सार्क गोल्ड। बेहतरीन शुरुआत टुकाई और राजू। 29 आफ्टर फर्स्ट ओवर, वर्धमान द किनेमले कप आप देख रहे हैं, 2K25। बॉलिंग के लिए बाय सैंडी। संदीप यादव सैंडी, बेहतरीन गेंदबाजी। आते ही पहली बॉल, एक मौका बनाया था लेकिन मुश्किल कैच था। एक लंबा कैरियर संदीप यादव सैंडी पश्चिम बंगाल टेनिस क्रिकेट में। ये खूबसूरत दृश्य, रोड बगल में, NH2 सिंगल इस बॉल से जो बातें कर रहे हैं, देखिए बगल में NH2 नेशनल हाईवे और ये खूबसूरत शहर वर्धमान। टुकाई कोशिश तो कर रहे लेकिन सिंगल के लिए जाएंगे और ये भी जरूरी है। टुकाई स्ट्राइक दे रहे हैं अपने साथी को, राजू को। लगातार ड्रोन व्यू आपके सामने पेश कर आइस रॉकेट्स। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राजू 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 आज अलग रूप में, अलग अंदाज में। राजू प्रिंस ऑफ सिंगटी, व्हाट ए क्लास। जिस तरह से पहले बार से जो अटैक कर रहे, हर बॉल पे प्रहार। फ्लैट गई है, फ्लैट गई है। एक और बेहतरीन शॉट ओवर बाउंड्री। सैंडी अब क्या करूं मैं, कहां बॉल डालूं मैं, बचेंगे कैसे, ये सोच रहे हैं।
दो लगातार छक्के, उससे पहले 3 सिंगल। लगातार आपके सामने ड्रोन व्यू रोहतला फुटबॉल ग्राउंड। कैच का कॉल था और लीजिए पकड़े गए, कोई गलती नहीं। रविंदर बॉल के साथ अंदर और राजू बाहर। अब सैंडी आते अपना काम इन्होंने कर दिया है। दो ओवर के बाद 44 रन, 1 विकेट। बैटिंग के लिए बारे सचिन तिवारी, काफी एक्सपीरियंस क्रिकेटर सचिन तिवारी बैटिंग के लिए आ गए। एक तरफ टुकाई, इन दोनों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी। जो फ्लो मिला है, जो स्टार्ट मिला है, उसे बनाए रखना चाहेंगे सचिन तिवारी और टुकाई। लेफ्टी राइट कॉम्बिनेशन। बॉलिंग के लिए फिर से एक बार बुलाया, बॉलिंग के लिए रिंटू को। रिंटू गेंदबाजी करेंगे। बॉलिंग के लिए बुलाया फिर से एक बार रिंटू को। चालीस पे 2 ओवर के बाद रिंटू है बॉलिंग करने के लिए। तीसरा ओवर, टारगेट 130, 130 है जीतने के लिए। पहली बॉल रिवर्स की कोशिश, चूक गए। हर मैच में जो होते हैं मैन द मैच, उनके लिए 1500 रुपए का इनाम, 1500 रुपए का इनाम, साथ में खूबसूरत ट्रॉफी, साथ में टी शर्ट और एक खूबसूरत गिफ्ट हैम्पर। 44 पे 2 ओवर 1 बॉल। बॉलिंग के लिए तैयार स्ट्राइक पे टुकाया। अब नो लुक शॉट खेलने का प्रयास था, बॉल सीधे विकेट पे कम बैक करते हुए। बहुत ही खूबसूरत दृश्य लगातार पेश कर रहे हैं। स्कोर 44 रन, 2 विकेट, 2 ओवर 2 बॉल। मूल मंच लगातार आपके सामने पेश कर रहे हैं आइस रॉकर्स। धन्यवाद पूरी यूनिट। आते ही कोशिश, सिंगल के लिए भाग पड़े, पहुंच जाएंगे अंदर। 2 ओवर 3 बॉल, स्कोर 45, 2 विकेट। सचिन तिवारी कोशिश किया लेकिन
लेंथ को भाप नहीं पाए। एक तरफ शाहरुख, एक तरफ सचिन। रन के लिए भाग पड़े। सिंगल आसानी से लेके जाएंगे। लेग बैक ग्रुप में एक रन। अच्छी कोशिश। सिंगल से फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं। मोमेंटम को रोका है रिंटू इस ओवर में आते ही। 2 ओवर 5 बॉल 2 ओवर 3 ओवर के बाद 47 2 विकेट। आखिरी बॉल से सिंगल। बेहतरीन ओवर रिंटू डाल रहे पिछला ओवर। अब 30 बॉल से 83। बॉलिंग के लिए बुलाया अब गौरव शर्मा को। काफी एक्सपीरियंस बॉलर बन चुके हैं ये पूरे भारत में। जिस तरह से इन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिखलाया है। स्ट्राइक पे होंगे शाहरुख। 8 ओवर का मुकाबला, पहली पारी आप देख रहे हैं आज के इस दिन का। ये तीसरा मुकाबला। नेक्स्ट मैच ओम साई बाबा 11 और रेहान हैस 11। पहली बॉल स्लॉट में और इसे भेज दिए बाहर लॉट पे। पीछे फील्डर भागे लेकिन रोक नहीं पाएंगे। मिलेगा बाउंड्री। 2 बॉल 2 चौके। मोमेंटम फिर से एक बार ढूंढते हुए शाहरुख और सचिन। गौरव शर्मा 2 बॉल से 2 चौके। 130 चाहिए जीतने के लिए। रिक्वायर्ड 100 16.07। करंट 100 16.50। तो मैच ठीक ठाक है दोनों टीम के लिए। अभी भी बना हुआ है। मैच बना हुआ है और मैच को बना रहे शाहरुख। एक और छक्का इस ओवर में, गौरव के ओवर में। इकसठ रन 2 विकेट। 3 ओवर 3 बॉल 8 ओवर का मैच। शाहरुख 5 बॉल से 16। सचिन 2 बॉल से अभी तक खाता खुला नहीं उनका। फिर से एक बार लॉफ्टेड शॉट। पीछे फील्डर देख रहे बॉल को और हाथ में कोई गलती नहीं विकास पंडित।
ये वो विकेट पिछले बॉल पे, काफी खुश गौरव शर्मा। तीन ओवर 4 बॉल 61 3 विकेट। बैटिंग ले बारे राणा। तीन ओवर 4 बॉल 61 3 विकेट। गौरव जरूर महंगे साबित हुए लेकिन विकेट दिलाया है। अब बैटिंग ले राणा, एक तरफ सचिन। अभी भी 2 बॉल बाकी इस ओवर में। लगभग मैच बराबर पे दोनों टीम कह सकते हैं। राणा पार्टनरशिप बनाएंगे अब सचिन के साथ। आते ही पहली बॉल प्रयास किया लेकिन रन के लिए गए नहीं। कोई रन नहीं इस बॉल से। चौथे ओवर की अंतिम बॉल। अंत भला तो सब भला कहते हैं और इस ओवर में आ गए 2 छक्के 2 चौके, साथ में एक विकेट, एक डॉट बॉल। आफ्टर 4 ओवर्स दोनों टीमों की अगर तुलना करें, सार्क गोल पिछले पारी में स्कोर था 67 रन 3 विकेट। इस पारी में श्री सीमेंट काटवा 63 3 विकेट। दोनों लगभग बराबर पे है। 24 बॉल 63 चाहिए जीतने के लिए। काफी खुश सभी क्रिकेट फैंस जो यहाँ पे देखने के लिए। 24 बॉल 63 चाहिए जीतने के लिए। চব্বিশ বল 63 প্রয়োজন। স্যান্ডি এসছে বল করার জন্য এবং প্রথম বল কভারের উপরে লফটেড বান খেলার চেষ্টা। এই ফিল্ডিংয়ে খুব যে একটা খুশি হয়েছেন বোলার এমনটা নয়। আপনি বডি ছুটতে পারতেন এই জায়গায় দাঁড়িয়ে। একটা সুযোগ তৈরি করেছিলেন স্যান্ডি। অভিজ্ঞতা রয়েছে, অনেক দিন ধরে বাংলায় খেলার যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে সেটাকে কাজে লাগানোর চেষ্টায় আপনি দেখুন। এক ওভার স্পেল করেছেন, 15 রান খরচা করে একটা উইকেট তুলেছেন। এই ওভারের প্রথম বলে একটা সুযোগ তৈরি করেছিলেন। 67 3 উইকেট। রানা নন স্ট্রাইকে 2 বল থেকে 6 রান। সচিন 3 বল থেকে রানের খাতা খোলেনি এখনো পর্যন্ত। লুফুল টস, স্ট্রেট ব্যাটে খেলা শট। লঙ্গপঞ্চল ফিল্ডার রয়েছে। একটা রান নিল, স্ট্রাইকটা পরিবর্তন ঘটলো। 130 130-এর টার্গেট সে জায়গায় দাঁড়িয়ে এখনো পর্যন্ত চলমান পঞ্চম ওভার। দুই দল একই রকম পজিশনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কারণ আপনি যদি দেখেন কম্প্যারিজনের ক্ষেত্রে প্রায় সমান সমান লড়াই। লুফুল টস, ওভার কভার খেলার চেষ্টায় ফিরে যেতে হচ্ছে ডাগ আউটে। রানা ফিরছেন, উইকেট নাম্বার 4।
দিনের চতুর্থ ম্যাচ টস পর্ব কমপ্লিট হয়েছে, যেখানে রেহান হ্যাক্স 11 তার টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিং এর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অপর প্রান্তে নিউ ব্যাটার শটকা এসেছেন ব্যাট করার জন্য, এবং এই মুহূর্তে আইস রকার্সের পর্দায় প্রত্যেক দর্শক বন্ধু যারা মাঠ ভরিয়েছেন, ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছেন এই টুর্নামেন্টকে। শটকা আসার সাথে কানেকশনটা দেখুন, দুর্দান্ত টাইমিং এখানে, 6টা রান। গত বলের ক্ষেত্রে আপনি যে বলবেন বলটা সুযোগ তৈরি করার মতন, এমনটা নয়। এখানে ব্যাটারির সম্পূর্ণ দক্ষতা এবং টাইমিং এর উপর নির্ভর ছিল। আরো 6টা রান, 74, 74। শর্ট অফ লেন্থ গতির সাথে এখানে মিস করেছে। এই বলগুলোকে আপনাকে কাজে লাগাতে হবে। 130 অ্যাচিভ করতে হলে পঞ্চম ওভারে খেলা চলছে এখনো পর্যন্ত। আপনি যদি দেখেন স্কোরবোর্ডে খুব যে একটা বড় রানে পৌঁছে গেছেন এমনটা নয়, 74, 4টে উইকেটও হারিয়েছেন। অপর প্রান্তে আবারও একবার প্রত্যেক দর্শক বন্ধু তাদের ভালোবাসার টুর্নামেন্ট বর্ধমান দক্ষিণ এমএলএ কাপ। সামনের বল দুর্দান্ত ইয়র্কার, একদমই যে সুযোগ দেননি এটা বলতে পারি, এবং সাথে সাথে তৃতীয় আম্পায়ারকে রেফার করা হয়েছে। রান আউট চেক করার জন্য ওয়েট করছি আমরা, তৃতীয় আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত কি আসবে ওয়েট করতে হবে। তার আগে আপনি বলের লাইন এবং লেন দেখুন, একদম টো ক্রাসের যে জায়গায় বল রাখলেন। তৃতীয় আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত নট আউট, নট আউটের সংকেত রয়েছে তৃতীয় আম্পায়ারের পক্ষ থেকে। স্কোর বোর্ডে 74, 4 উইকেট। 5 ওভারের পরিসমাপ্তি, 5 ওভার 74, 4 উইকেট। গত ওভারের কথা দেখুন আপনি, মাত্র 7 রান খরচা করে একটা উইকেট। 18 বল থেকে 56 রানের প্রয়োজন, এবং ষষ্ঠ ওভারে বলাতে নিরাজ পাল আসছেন বোলিং করার জন্য। সামনে সচিন, 18 বল থেকে 56 রান। প্রথম বলেই চেষ্টা করলেন, কিন্তু ব্যাটে বলের বিস্তর ফারাক। ডট বল, একটা ডট বল, অর্থাৎ 17 বল থেকে 56। ধীরে ধীরে পিছিয়ে পড়ছে এই মুহূর্তে সার্কুল্ড। রিকোয়েস্ট রান রেট বেড়ে দাঁড়িয়েছে 90.76 পার ওভার। ষষ্ঠ ওভার নিরাজ পাল। ফুলার লেতে ডেলিভারি ছিল, লেগ বাই স্বরূপ একটা রান। প্রত্যেকটা রান এই মুহূর্তে সার্ক গোল্ড তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কারণ যে জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে এই মুহূর্তে দল, আপনার প্রয়োজন বড় হিট। টার্গেট অ্যাচিভ করতে হলে গত ম্যাচের ক্ষেত্রে আপনি দেখুন 2 ওভার 34 রানের প্রয়োজন ছিল, সে জায়গায় সঙ্গম তেওয়ারি
কি দুর্দান্ত ইনিংস ছিল। আমার একটা সেরকম ইনিংস কাউকে উপহার দিতে হবে, আপনি যখন এত বড় টার্গেট অ্যাচিভ করবেন সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে। 16 বল থেকে 55 প্রয়োজন। মিডউইকেট অঞ্চল দিয়ে আবারও একটা রান, সিঙ্গেল রান। 76, 76। প্রত্যেকটা বলের পর রিকোয়ার্ড রান রেট যেভাবে বাড়ছে, প্রেশার তৈরি হয়ে যাচ্ছে। 15 বল 54 রান করতে হবে। ওয়ান্স এগেন, আবার একবার লাইন দেখুন আপনি, একেবারে সুযোগ দিতে চাইছেন না এবারে। আবারও লেগ বাই স্বরূপ আরো একটা রান। সিঙ্গেল যেখানে কাজে দেবে না এমনটা স্বাভাবিক, কারণ যে জায়গায় এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এখনো 14 বল বাকি রয়েছে, আপনার প্রয়োজন 53। 7 বল থেকে মাত্র 1 রান। সচিন তেওয়ারি, ছটকা লফটেড বান, পেটের কালেকশন, 6টা রান। অপর প্রান্তে আপনি যখন দেখবেন ব্যাটাররা লড়াই করছেন রান নিয়ে আসার ক্ষেত্রে, আপনি সচিনকে দেখুন, কোথাও যেন একটু নিজের চেনা ছন্দের বাইরে লাগছে আজকের দিন সচিনকে। 7 বল থেকে 1 রান। Once again, once more Biggie, back to back over boundary. একদমই সামনের বল ছিল, ফ্রন্ট ফুটটাকে ক্লিয়ার করলেন এবং কি দুর্দান্ত টাইমিং সেখানে শটকার ব্যাট থেকে। 6 ওভার শেষ হয়েছে, 6 ওভার থেকে স্কোর বোর্ডে 89, 89, 4 উইকেট। কত ওভার নীরজ পাল, 13টা রান। দুটো লেগ বাই, 15 রান এসছে গত ওভারে যদি কথা বলি আমরা। বারো বল থেকে প্রয়োজন 41 রান। 2 ওভার থেকে 41-এর প্রয়োজন, অর্থাৎ 20.50 পার ওভার। যে রিকোয়ার্ড রান রেট দাঁড়িয়ে রয়েছে 20.50 পার ওভার। প্রত্যেক ওভার আপনাকে 20 নিতে হবে। আপনি কিভাবে সংগৃহীত করবেন, তাই সচিন তেওয়ারি হোক বা ছটকা, সেটাই নির্ভর করবে স্যার গোল্ড তাদের জয় বা পরাজয়ের জন্য। গৌরব এসছে বোলিং করার জন্য, গৌরব শর্মা। সামনে সচিন আসার সাথে প্রথম বলটাই একটা রান, স্ট্রাইকটা ফেরত দিলেন এখানে ছটকাকে। কারণ আপনি যখন কথা বলবেন সচিন যেখানে স্ট্রাইগল করছে, অর্থাৎ আপনার কাজ হবে সিঙ্গেলের সাথে স্ট্রাইক রোটেট করো, স্ট্রাইকে ছটকাকে নিয়ে এসো। 90 পৌঁছালো এই মুহূর্তে স্যার গোল্ড। 11 বল থেকে 40-এর প্রয়োজন, অর্থাৎ আপনি সহজ ক্যালকুলেশনের কথা যদি বলেন, আপনাকে 6খানা ওভার বাউন্ডারি নিয়ে আসতে হবে। তারই মধ্যে প্রথমটা একদমই আসবে এখানে। আবার একটা ভালো টাইমিং। (96) 96 স্কোর বোর্ডে। 10 বল থেকে প্রয়োজন 34 রান। পাওয়ার 5, পাওয়ার 5।
ইয়েস নো ইয়েস নো, সিঙ্গেল নেওয়ার ক্ষেত্রে খুব যে একটা আগ্রহী ছিলেন এমনটা নয়। একটা রান, 9 বল থেকে প্রয়োজন 33 রান। সামনে সচিন তেওয়াড়ি। এরপর সময় অন্তত আপনাকে বড় শট, যে জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ম্যাচ, 9 বল থেকে 33, দুই ব্যাটারকে পাওয়ার পাঞ্চ করতে হবে এখানে। সচিন চেষ্টা করছেন কিন্তু খুব যে সফল হয়েছেন এমনটা নয়। 9 বল থেকে 3, 8 বল 32 রানের প্রয়োজন। এক প্রান্ত আগলে রেখে ছটকা 8 বল থেকে 26। এই ওভার অনেক কিছু নির্ভর করছে, কারণ এই ওভারে এখনো দুটো বল বাকি রয়েছে। ছটকা কি করবেন, কারণ সম্পূর্ণ প্রেসার বা বড় শট আপনি যদি বলেন, একমাত্র ছটকা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। রান আউটের সুযোগ, এবং ফিরে যাচ্ছেন এখানে ছটকা। প্রেসার তৈরি হয়েছিল, সেই প্রেসারে রান নেবার চেষ্টায় উইকেট হারিয়েছে। ভিকি এসছেন ব্যাট করার জন্য। ক্লেভার বলিং, স্টাম্পের উপরে বল রাখলেন, ডট বল। শেষ হয়ে গেল ওভার, 7 ওভার 98, 5 উইকেট। মূল মঞ্চ এই মুহূর্তে ফিল্মবন্দি হচ্ছেন রায়স রকার্সের পর্দায়, এবং যে ট্রফি উইনার্স এবং রানার্স আপ ট্রফি, সেই ট্রফি আমাদের ফ্রেমের মধ্যে। বর্ধমান দক্ষিণ MLA কাপ 2K25 উইনার্স এবং রানার্স আপ ট্রফি সুসজ্জিত রয়েছে মূল মঞ্চে। অন্তিম ওভার, দ্বিতীয় ইনিংসের শেষ 6 বল প্রয়োজন 32 রান। সামনে সচিন, নীরজ এসছে বল করার জন্য। ब्लाइंड बाउंड शॉट खेलार प्रचेष्टा छिलो, लेग बाई स्वरूप 4টে রান। हर रान मंजूर है, चाहे जैसे भी आए, प्रत्येकटा रान गुरुत्वपूर्ण এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনার। पांच बॉल 28 রান। লুফুল টস ফিল্ডারের হাতে, একটাই রান। 4 বল থেকে প্রয়োজন 27 রান। ভিকি থাকবে স্ট্রাইকে এবং সচিন তেওয়াড়ি কোথাও না কোথাও আজকে নিরাশ হবেন, কারণ 11 বল থেকে মাত্র 4। লপেট বান টাইমিং, আবারও একবার। এবার ভিকির কাছ থেকে 6টা রান। একশো 9, 3 বল থেকে প্রয়োজন 21 রান। গতির সাথে শর্ট অফ লেন্থ সরিয়ে গিয়ে আঘাত করেছে এবং রান নেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেননি। এখানে আবার একটা ডট বল, অর্থাৎ শেষ 2 বলের বাকি রয়েছে এবং 2 বল থেকে প্রয়োজন 21 রান। বল হাওয়ায় রয়েছে, ফ্ল্যাট ক্যাচে বেরিয়ে গেছে 6টা রানের জন্য। শেষ বেলায় ওভার বাউন্ডারি কাজে আসবে না। अब पछताना से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। শেষ বলে 15 রানের প্রয়োজন ছিল।
ডট বল এবং এর সাথে 14 রানে এই ম্যাচ জয়লাভ করবে শ্রী সিমেন্ট কাটোয়া। এবং ম্যাচ সামারির কথা যদি দেখতে চাই আমরা, পুটু সাহা কি দুর্দান্ত নক দেখুন, 17 বল থেকে 51। বিজয় বিজলি 15 বল থেকে 47। বিকাশ 6 বল থেকে 19 রান। অপর প্রান্তে আপনি দেখুন লড়াইটা যদি বলেন, রাজু ছটকা এই দুই ব্যাটার একটু ফাইট করেছিল রান চেজের জন্য, কিন্তু স্যান্ডি 2 ওভার 22 রান 2টো উইকেট, গৌরব শর্মা 2 ওভার 29 একটা উইকেট, রিন্টু এক্সপেন্সিভ হলেও কিন্তু একটা উইকেট তুলেছে 2 ওভার থেকে 31 রান, নীরজ পাল 2 ওভার 26 রান। 14 রানে এই ম্যাচ জিতে গেছে শ্রী সিমেন্ট কাটোয়া এবং এই ম্যাচের ম্যান অফ দ্য ম্যাচ পুটু সাহা। আমি অনুরোধ করবো আমাদের মূল মঞ্চে জুড়ে যাওয়ার জন্য পুটু